Hello, hi students. Welcome back to CG Chemistry. So this is the third class on rotational spectroscopy, and today we will be talking about the intensity of rotational lines. Okay. So in the last class we have studied about the different type of energy gap between the rotational lines and energy of the rotating molecule, and the classes of rotating molecule depends upon their moment of inertia. Okay. So now in this class we will be studying the intensity of spectral lines in rotational spectroscopy, and it is a very simple and it will be a very short class because there is not much to explain. So we have a selection rule. First I will talk about the selection rule in rotational spectroscopy. So we know we have, even in the electronic spectroscopy also, we have a selection rule. So here in the rotational spectroscopy, the selection rule is delta J equal to plus or minus 1. So what the selection rule really mean? So the selection rule will explain what type of transitions are allowed. Okay, so we have different type of transitions are possible, right? We have different energy levels, like I will draw here. So these are the different lines I am plotting for the different energy levels. So for different levels, like j is equal to 0, j is equal to 1, j is equal to 2, j is equal to 3, etc., you can see we have like transition from 0 to 1, and I may have like 2 to 1. You may have different, like 1 to 3, different transitions can be possible. But what are the transitions which are really allowed? So we have like allowed, forbidden transitions, etc., that you might have studied in electronic spectroscopy. That class also I'll be taking. So when you take the delta J, it is J final minus J initial, right? When 1 to 0, it is 1 minus 0, that is 1. Now coming to 2 to 1, so J final is 1 minus 2, that is minus 1. Okay, so the transition like delta J is 1 or minus 1, that are allowed at transition. What about 1 to 3? It is like 3 minus 1, that is 2. It is not allowed because selection rule is delta J is plus or minus 1. So this you have to remember. The selection rule for rotational spectroscopy is delta J equal to plus or minus 1. So in this case only two transitions are allowed, right? Now we want to know what about the intensity of the spectral lines, intensity of the rotational spectral lines, or what are the factors that affect the intensity of the rotational spectral lines. That now we are going to look into that. അപ്പം നമുക്കിനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ആർ അബ്സോർബിങ് ദ റേഡിയേഷൻ, അല്ലേ? എപ്പോഴും സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ എന്താണ്, റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കവിടെ സ്പെക്ട്ര കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറൻസും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ അറിയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻ ഈച്ച് എനർജി ലെവൽ വെൻ യു കൺസിഡർ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, അല്ലേ? നമുക്ക് ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെനെവർ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് എ ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ടു ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി ഓൾവേസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. അത് ഏത് ലോയിലാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഫ്രം ബോൾസ്മാൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോൾസ്മാൻസ് ലോ എന്താണ്, ഓൾവേസ് ആസ് ദ എനർജി ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി എന്നാണ് ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എനർജി ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ കുറയും. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എപ്പോഴും ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം. അതായത് എനർജി കൂടുമ്പം എപ്പോഴും എന്താണ്, അത് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. മോളിക്യൂൾ എപ്പോഴും ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് വെൻ യു ഇറാഡിയേറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾ വിത്ത് റേഡിയേഷൻ, സോ ടിപ്പിക്കലി ഇൻ എ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വി ആർ യൂസിങ് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ, റൈറ്റ്? So when you bombard the molecule with microwave radiation, what actually happens? The molecule absorb the radiation. Those molecules that are absorbing the radiation will undergo the rotational transition, right? Now
when you compare the low energy and high energy state, more number of molecules are in the low energy state, more radiation will be absorbed and the intensity will be more. But in the case of higher energy state, the number of molecules are less, the number of rotational transition will be less, so the intensity will be less, right? So this is the way we can explain the intensity of rotational lines with the number of molecules. So according to Boltzmann's law, we have the equation Nj by N0 equal to e raised to minus delta E divided by kb T. So this is the equation for population, where Nj is the number of molecules in the jth state, or this is the excited state, and N0 is the number of molecules in the zeroth state, okay, or low energy state. That is delta E is what? Delta E is the energy difference. Delta E equation we know, right? Energy is Bj into J plus 1, that you already studied in the first class. So it is Bj into J plus 1. അപ്പോൾ ഈ എനർജി വേണം നമുക്കതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ കെ ബി എന്താണ്? കെ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ 1.38 ഇൻറ്റു 10⁻⁻23 ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ അല്ലേ? അതേതാണ്? ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവോഗഡ്രോ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വേണേൽ ഡെൽറ്റ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. either you can substitute delta I, that also is there. One more thing I will introduce, that is the degeneracy. So actually the population depends upon degeneracy of each state. So gj divided by g0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് excited state to ground state. Okay, what is the equation for degeneracy? That we know it is 2j plus 1. So you can substitute instead of that g, you can directly give 2j plus 1 as the value. So nj by n0 equal to e raised to minus delta e by kbt 2j plus 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ബോൾട്സ്മാൻ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീജനറസിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീജനറസിയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പം ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. നൗ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം. Nj by N0 വേഴ്സസ് ജെ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ജെ ഞാൻ 0 1 2 3 എക്സെട്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ജെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബോൾട്സ്മാൻ പറയുന്നത്? എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഡിക്രീസസ് അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി, ഓർ പോപ്പുലേഷൻ നോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. Number of molecules will be exponentially decreasing with increase in the energy state. If you are asked to compare two curve with different values, if they have given different energy value, like I will maybe it is like arbitrary, maybe 5 centimeter inverse and 10 centimeter inverse. If you are supposed to compare which graph is for this energy, like that sometimes question may ask how. It is simple, right? The population is inversely proportional to energy. So if you consider a particular j value, the to that nj by n0, you can see which is having maximum energy. So maximum energy is 10 centimeter inverse. So in that case the population will be less, right? Nj by n0 will be less. So this 5 centimeter inverse will be for that this curve, and this lower one for the 10 centimeter inverse curve. Okay, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? Nj by N0 equal to e raised to minus delta E divided by kbt 2j plus 1. Okay, now we can substitute the the E value that includes the rotational constant, right? That is Bj into J plus 1. So e raised to minus Bj into J plus 1 divided by kbt. Sometimes you may ask questions like they might have given different B value, and you may be supposed to find out which curve is for a particular B value. Like that question also we can expect. Okay, so now you see I can write this equation as 2j plus 1 divided by e raised to bj into j plus 1 divided by kbt, right? That it will go to the denominator, as negative sign will be correct. So now negative sign is not there. Now if I am plotting the population versus energy, how the distribution of molecule will look like. Okay, this you might have studied in the Boltzmann distribution law. It is there. So you see this is that lower
energy side, this is the medium energy side, this is a higher energy side. If you are talking about kinetic energy side, this you see this is the maximum energy, not maximum energy, this is the molecule which is having the average kinetic energy, that is the maximum number of molecules are possessing the average energy. So this is what that energy number of molecules are maximum possessing energy. So how this graph look like, you can see when the number of molecules are increases, as the energy increases initially, that is coming actually from where? It is coming from this equation, that is 2j plus 1 divided by e raised to bj into j plus 1 by kBt. That is initially when you increase the j value, the graph exponentially increases. It is due to the value of 2j plus 1 and it reaches to a maximum, right, that is the maximum value where the population is maximum in this curve. Population is maximum, which is due to this 2j plus 1. Okay, after that it is decreasing exponentially, that is due to the denominator term, that is e raised to bj into j plus 1, because it is exponentially decreasing. Okay, now I can explain the same graph I will explain with the temperature also. Okay, so yeah, that is what this, because of this exponential decrease of this e raised to minus bj into j plus 1, that is why after reaching the maximum it is decreasing. So we may sometimes question may ask with temperature also, this type of population, and we can compare the intensity of the spectral line with the temperature, because you see in the population, the equation for population നമുക്ക് എന്താ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേമും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെയും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമുക്കറിയാലോ. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു എനർജി ലെവൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിന് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലേ, കാരണം അതിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുവാണ്. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്തായിരിക്കും, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എനർജി ലെവൽ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 0 1 2 3 4 5 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ 0 ലെവൽ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ പ്രകാരം എന്താണ്, ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്തോറും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കുറഞ്ഞു വരും. സപ്പോസ് ഇതൊരു 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള കേസാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കേസ് എടുക്കാം, അത് ഒരു 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള കേസ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ സെയിം തിങ് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും അല്ലേ. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസ് നമുക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ T1 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് 10 ഡിഗ്രി. നെക്സ്റ്റ് കേസ് T2 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ 20 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ്, ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നോക്കുക. നമ്മൾ T1 T2 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും, അതായത് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ NJ/N0 നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് പറയാം. അപ്പോൾ NJ/N0 = 1, അത് ഏത് കണ്ടീഷനാണ്, NJ = N0 അല്ലേ. NJയും N0യും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്. അത് പോസിബിൾ ആണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. പിന്നെ NJ<N0, NJ>N0. NJ<N0 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ലേ, കാരണം ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ലോ എനർജിയേക്കാൾ ലോ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ NJ>N0 പോസിബിൾ ആണോ, ഇത് രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ്. വെദർ NJ ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N0, NJ ക്യാൻ നെവർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N0 അല്ലേ, ആ ഒരു കേസ് വരത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറ്റും, NJ = N0, NJ<N0. സോ NJ<N0 നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും, NJ = N0 ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മോളിക്യൂൾസ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഒരു 0 to 1 അതുപോലെ 1 to 2 ട്രാൻസിഷൻ, ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിഷനാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി? I am talking about 10 degrees Celsius. I did not increase any temperature. This temperature is also arbitrary. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 0 to 1 ട്രാൻസിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവുക, കാരണം അതിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതലാണ്. ഇനി 1 to 2 എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഈ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 0 to 1ഉം 1 to 2 നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്തായി, അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത കാരണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ അത് കൂടിയിരിക്കാം. അപ്പം ഇത് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്, കാരണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയില്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോർ ദാൻ.
more than that of the low energy state also possible. Okay, now so more than വരാനുള്ള വളരെ റെയർ കേസസ് ആയിരിക്കും. If you plot a graph, that is the distribution curve, let us see population versus നമുക്ക് energy, population versus energy, we will look at different temperature. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചറിൽ നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മുടെ കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച പോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ആവറേജ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ മാക്സിമം എനർജിയിലുള്ള. അപ്പോൾ മാക്സിമം എനർജി പൊസസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും, മിനിമം എനർജി ഉള്ളതും കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് എനർജിയുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു 100 മോളിക്യൂൾസ് ആവറേജ് എനർജി പൊസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ T1, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ത് ചെയ്യും, ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇച്ചിരി ബ്രോഡായിപ്പോയി. അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേനും സ്പെക്ട്രം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ഹയർ എനർജി സൈറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും, ഇപ്പം നോക്കുക, നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, ഇത് ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ T2 അല്ലേ. അപ്പം ആ മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടോ, ആ മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 100 നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്തായി, താഴോട്ട് വന്നു. നോക്കുക, 100 നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതേണ്ട ഇവിടെ വന്നു. അപ്പം അത് ഏകദേശം എത്രയുണ്ടാവും, അപ്പോൾ 100 എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു 40 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പം. അന്നത്തെ നേരത്തെ മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പം മാക്സിമം എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഹയർ. ഇനിയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇനിയും ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഹയർ എനർജിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, സ്പെക്ട്രൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും എന്തായിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും. അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും സ്പെക്ട്രൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാക്സിമത്തിൻ്റെയും മിനിമം. അപ്പോൾ നേരത്തെ മാക്സിമം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തെ മോളിക്യൂൾ 100ൽ നിന്ന് 30ലോട്ട് വന്നു. അതുപോലെ നേരത്തെ 30 ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായി, അത് ഹയർ, അത് മോർ ദാൻ 100 മോളിക്യൂൾസിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കിനി ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ NJ/N0 = (-ΔE/kBT 2J+1) അതല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് Jmax കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ Jmax. അപ്പോൾ Jmax കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ Jmax, അത് പോപ്പുലേഷനല്ലേ, പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വരും dP/dJ. ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. നോ നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഫോർ ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. Jmax = എന്താണ് √KT/2BHC -1/2. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എനർജി പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഐസോടോപ്പിക് എഫക്റ്റ് ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര നോക്കാം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.